السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیت المعصومین۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں، یہ عمل سال کی نسبت سے جس طرح نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آدمی عمل کرتا ہے کہ ہمارا پورا سال اس گھر میں جادو، تویزات، جنات، خبیث، تمام نیش اثرات اللہ کے حکم سے محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے گھر کا صفایا ہو جائے، اور آنے والی جادو، جنات اور تویزات اور نظر بد اور تمام معاملات اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے، کیونکہ محمد آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہوئے وہ نظر بد ہے، اور نظر بد جادو اور تویزات سے بھی بری ہے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ ان تمام تر مصیبتوں سے وہ محفوظ ہو جائے تو اس کو اس عمل کو کرنا چاہیے اللہ کے حکم سے۔ محمد آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو محفوظ کرو اللہ کے ذکر سے، اور ابتدا جب اس گھر میں سال کی ابتدا میں اس گھر میں اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس گھر میں کوئی شیاطین، کوئی نظر بد، کوئی فتنہ گھر انسان کا اثر بھی نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے۔ مگر یقین و کامل سے جب عمل کرتے ہیں تو اس کا نور اس گھر میں نازل ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے جو پہلے سے شیاطین اس گھر میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کام رکے ہوئے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے محمد آل محمد و اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور اصحاب ائمہ اور تمام اولیاء اللہ کی ولایت، ان کی برکتوں، ان کی محبتوں کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالی وعدہ لا شریک اس گھر میں ایسا رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے کہ اس کو سارے معاملات خود اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھتا ہے۔ ابتدا کی سال میں اس عمل کو بچا لانا ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور وہ 2 رکعت جو نماز پڑھنی ہے اسے امام صاحب الزمان، امام مہدی علیہ السلام کی نسبت سے دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ وقت کا امام ہے، وہ صاحب الزمان جو وقت کا امام ہے، جس کو ہمیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ان کی محبت کی، ان سے عقیدت کی، ان سے عشق کی، ان کے عشق سے سارے معاملات اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ تو عمل جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ جس گھر میں یہ عمل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اگر اس گھر میں پہلے سے شیاطین موجود ہوتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے وہ اس گھر سے دفع ہو جاتے ہیں، اگر اس گھر پر پہلے سے تویزات، جادو کرنا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر اس گھر میں کوئی پہلے سے نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، بیماریوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، گھر میں معاملات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مریض صحت یاب ہو کر اپنی دنیا داری اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عمل کر رہے ہیں، یقین و کامل سے کریں تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کا نور اس دل پر، اس ذہن پر، اس جسم پر ضرور نازل ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کے دماغ میں اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے، اہل بیت کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور یہاں تک اس کی زندگی نور ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے وہ اس طرح بھاگتا ہے جیسے بھاگنے کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو میں عمل بتا رہا ہوں اس عمل کی خاصیت اور نورانیت یہی ہے، تو جو لوگ کرتے ہیں ان میں اللہ کے حکم سے ان کے گھر میں نور نازل ہوتا ہے، اور پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز امام صاحب الزمان علیہ السلام، ہدیہ محمد آل محمد و اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، اصحاب ائمہ اور تمام اولیاء اللہ کی ذات مقدسہ طاہرہ کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز جب آپ نے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ جب پڑھنا ہے تو جب آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آنا ہے، اس کو 100 مرتبہ دہرانا ہے، پھر آگے پوری سورہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک کمپلیٹ پڑھنی ہے، علی العظیم تک نہیں پڑھنی، ہم فیہا خالدون تک کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 4 کل پڑھ کے یہ پہلی رکعت ہو گئی، پھر رکوع اور سجود کریں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھیں، اور اسی طرح جب آپ پڑھ لیں پھر سلام کر کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ نے محمد آل محمد 12 امام 14 معصوم خاندان نبی و اولاد علی و اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، اور 1,24,000 پاک پیغمبر علیہ السلام، اور بالخصوص حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور تمام اصحاب رسول 1,24,000 والسلام کے تمام مقدس اصحاب، 12 امام اہل بیت اطہار والسلام کے تمام مقدس اصحاب، اصحاب کہف اور تمام اولیاء اللہ کی ذات مقدسہ طاہرہ کو آپ نے ہدیۃً تحفہ پیش کرتے ان کو، روح کو، ان کی ذات مقدسہ طاہرہ کو احصال ثواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک حصار لکھنا ہے، اور اس حصار کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس عمل حصار کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس حصار کو آپ نے
कम से कम 110 मरतबा 3 दिनों में पढ़ लो, 7 दिनों में पढ़ लो, वो जैसे आप, मगर 110 मरतबा उस हिसार को पढ़कर, उसी हिसार को जिसको लिखा है उसके ऊपर दम करके, चीनी पर, नमक कर, घर की जितनी भी अजनास आप इस्तेमाल करते हैं वो सामने रख ले और उसके ऊपर दम कर दें, और 4 किले उस पर भी आप दम कर दें। वो जो कील है वो आप अपने घर के चारों अतराफ गाड़ दें, 3 कील गाड़ दें, बाकी सुबह की नमाज के बाद आप उसको गाड़ें, और उसके बाद घर का जितना भी वो नमक है, चीनी है, उसके ऊपर दम करके उसे खत्म ना होने दें, उसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह के हुक्म से जो पिछले साल की निस्बत जितनी भी मामला थे, जितनी भी परेशानी थी, इस हिसार की अमल की बरकत से इंशाअल्लाह व ताला तुम्हारे घर से तमाम नहुसत खत्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी, यहाँ तक है जो काम रुके हुए थे, जो आपको मुमकिन नहीं था, ये होंगे नहीं इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से इसी साल वो सब काम अल्लाह के हुक्म से हो जाएंगे, और तुम्हारे घर में इस अमल की नूर की बरकत अल्लाह के हुक्म से नजर आएगी, और इस अमल का नूर आपको उस घर में नाजिल होता हुआ नजर आएगा। मगर यकीनो कामिल शर्त है, जितना आप यकीनो कामिल से इस अमल को करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलाम, असहाबे रसूल और असहाबे आइमा और तमाम औलिया अल्लाह की मोहब्बत और इनकी बरकत से इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में एक ऐसा नूर होगा, ऐसी इत्तेहाद होगी, ऐसी मोहब्बत होगी, ऐसा मामलात होंगे, जो मियां बीवी में इख्तिलाफ है वो खत्म होगा, जो बच्चों और माँ बाप में इख्तिलाफ है वो खत्म होगा, और यहाँ तक कि जादू तवीज गंडा बहन भाइयों के मामला सब कुछ इंशाअल्लाह इस अमल की नूर की बरकत से आपके घर में ये नूर और ये मोहब्बतों का नजारा, ये मौजज़ात करामात इस अमल की बरकत से आप जरूर देखेंगे। और इस अमल को करने के लिए आस्ताने आलिया 14 मासूम अलैहिस्सलाम सुल्तान शरीफ से परजोर इजाजत है वो अमल करें, और अपने घर में मोहम्मद आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक के जिक्र की बरकत से इंशाअल्लाह ताला फायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला जो लोग ये अमल करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस हिसार की अमल, साल की इब्तिदा के हिसार की अमल की बरकत से उनके घर में नूर हो जाए, उनकी बरकतें उनको नाजिल हों, और उनके घर की तमाम परेशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब उसकी औलाद के सदके खात्मा अता फरमाए, और ईमान की जिंदगी से मालो माल अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अमल जो है वो आप ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, ये हिसार है, इसी तरह आपने ये लिखना है, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, ये उसके बाद ये आपने इसी तरह लिखना है, उसके बाद ये अमल है, 3 सफ़े ये आप बनाने हैं, और शर्त भी यही है कि 3 सफ़े बनानी है, और ये देखें ये 3 सफ़े आपने लिखने हैं, तो इंशाअल्लाह व ताला ये आपको 3 अभी स्क्रीन पर दिखाते हैं, इसी तरह आपने 3 सफ़े लिखे, इसके ऊपर आपने दम करके, दम करने के बाद इस अमल को इंशाअल्लाह व ताला इसी के ऊपर आपने ऐसे दम कर देना है, और फिर इसको आपने अपने घर में लगा देना है, और इंशाअल्लाह ताला ये घर में जब ऐसे इंटर हो तो ये सामने नजर आना चाहिए, साल की इब्तिदा में करना चाहिए, यानी कि जनवरी के मंथ में इसको इंशाअल्लाह ताला कर देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकतें और रहमतें इंशाअल्लाह, फिर इस हिसाब को कम से कम आदमी घर में 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना चाहिए, तो इसके फायद और बरकत इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर इसकी नूर के नज़ारे इंसान अपनी आंखों से देखता है। और माशाअल्लाह हिसार आप देखते जाएं, ये पहला हिसार आ रहा है, और माशाअल्लाह ये पहले हिसार आपने खुद लिखना है, ये पहला सफा जो आ रहा है इसके ऊपर आप देखें, ये आपने खुद करना है, और सारे मामला खुद करने हैं, और उसके बाद ये दूसरा सफा आ रहा है, और ये दूसरा हिस्सा आ रहा है, इसी तरह आपने लिखना है, पढ़ना है, और सारा कुछ करना है, और इसके बाद आप ये जब कर लेंगे तो इसका नज़ारे और इसकी बरकतें और इसकी खसूसी जब रामते और कोशिश करें, जब ये लगाएं तो आप पढ़ने लगे तो आप खुशबू मुअत्तर लाजमी करें, कपड़े साफ होने चाहिए, लिबास साफ होना चाहिए, गुस्ल होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में जब जाएं तो इंशाअल्लाह ताला खुशबू और मुअत्तर होकर जो इसके मौक़लात छियाते वो आपसे मानूस हो, और आपके घर से तमाम नौस्तें खत्म हो जाएं। और ये तीसरा सफ़ा है, आप ये देखें इंशाअल्लाह ताला जब ये अमल करेंगे तो इस अमल की बरकतें और इसकी रहमतें और इसकी करामतें इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगी, और आपको महसूस होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक के इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के जिक्र करने से शैतान लाइन बलीद के बाद कैसे खत्म होते हैं, जो हमें उसने अंदर से चिपका होता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो कैसे आपको छोड़ता है, और आपके घर में कैसे अल्लाह के हुक्म से नूर नाजिल होता है। इंशाअल्लाह जो लोग ये अमल करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक उनके अमल को कबूल मकबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला 1 मरतबा फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ अल हुसैनी और मेरे तमाम रिश्तेदार मुमिनीन की रूहों को आसाले सवाब फरमाए, और बिलखुसूस जो मोमिन मोमिनात मुस्लिमात और तमाम मोमिनात जो अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, जो असहाबे रसूल के गुलाम हैं, जो अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, जो नबी और आले नबी के इश्क के असीर हैं, तमाम मुमिनात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक उनकी रूह को भी साले सवाब पहुंचाएं इंशाअल्लाह। जो लोग ये अमल करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक उन्हें मकबूल फरमाए, तमाम मुसलमान बहन भाइयों में इत्तेहाद की दौलत से मालूमात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।